धन वाहिगुरु साहिब जियो, कवन वडाई कह सकूं। बेअंत गुनीता कर कृपा मोहे नाम देहो, नानक दर सरिता। गुरु सवारियो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद दी पुरी विच रहन वाले शहनशाह दे शहनशाह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी माछीवाड़े दे जंगल विच गुरु के सिखां नूं मिले अते इत्थों ही भाई गुलाबे दे नाल उहदे घर चले गए। जदों भाई गुलाबे दे घर गए, बड़ा सिदकी सिख सी, याद रखियो जी। ये गल वखरी साडे इतिहास नूं दूजियां दीयां कलमां ने बिगाड़ के रख दिता। गुरु कलगीधर पातशाह रात दा प्रशादा पानी छकिया, बाणी पढ़ी, दिने कुछ समा उत्थे ठहरे। उस तो बाद भाई गुलाबे दे घर रहिंदियां होइयां रात नूं चारे पासे डोंडी पटाई जा रही है। वो बोल ने भई जेड़ा कोई गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की मदद करेगा, उहदे समुचे परिवार नूं सजावां मिलणगियां, ते जेड़ा कोई गुरु गोबिंद सिंह जी दस पाएगा, उन्होंने सरकारे दरबारे इनाम मिलेगा। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने जदों वो बोल सुने ते बड़े अदब नाल भाई गुलाबे नूं कोल बुला के, भाई पंजाबे नूं कोल बुला के सतगुरु कहन लगे, भलियो ये सब नूं पता है भई भाई गुलाबे दा ते पंजाबे दा गुरु घर नाल गहरा संबंध है। मसंद होने के नाते तुहानूं हर गुरु का सिख जानदा है ते चारे पासे पता है इस गल दा। किते ऐसा ना होवे हाकम पिछा करदे आ ते इत्थे तक आण पहुंचे। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं चाहुंदा भई इत्थों मैं बहुता समा ना रवां। मैं फिर दोबारे बेनती करां, इतिहास नूं आपां सुधार के विचारन की कोशिश करिए। उन्होंने बेनती की, सतगुरु इत्थे कित्थे जाओगे? हजूर ने बचन आखे, कहन लगे, भलियो इत्थे गनी खां ते नबी खां रहिंदे ने, तुसीं उन्हां नूं सुनेहा भेजो किसी तरीके। एक पल मैं तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहुंदा। जदों आपां बीबी मुमताज की गल कीती सी, उदों भी अर्ज कीती सी, इन्हां दा परिवार बड़े लंबे समय तो गुरु घर नाल जुड़िया होया। सुलेमान खान, उहदा पुत्र सुल्तान खान, उहदा पुत्र शमस खान, उहदा पुत्र अगे नौरंग। नौरंग की सकी भैन बीबी उमरी ये माछीवाड़े ब्याही हुई है। याद रखियो, इसे बीबी उमरी दे ओ पुत ने गनी खां ते नबी खां। ये गुरु घर दे अत दे श्रद्धालु सन। एक बारी मैं छोटी जी बेनती और कर दियाँ, थोड़ी गल पकड़ विच आ जाए। गल चेता रखियो, निहंग खां ने, नौरंग खां दे पुत्र ने, निहंग खां ने ये सारा ही प्रबंध आप कीता सी। ऐसियां गल्लां साडे इतिहास विच पा दित्तियां गईयां भई जिवें एक तिलां दे बोरी दे विच बांह पा दईए, तेल नाल लिबड़ी, जिन्ने तिल लग जाण उन्ना भी कोई कसमां खावे, मुसलमान ते उहदा इतबार नहीं करना। प्यार वाले वो हरेक कौम दे विच चंगे जां मंदे लोग होंदे ने, पर इत्थे उस निहंग खां ने नबी खां ते गनी खां नूं भी सुनेहा भेजिया होया भी जे गुरु जी इधरले पासे आउण तां सेवा जरूर करियो जे। इसे ही निहंग खान दा कुड़म है, इहदा बेटा आलम खान, इहदा बेटा आलम खान वो राय कल्ले दी बेटी नूं मंगिया होया सी, विआहिया होया सी। इहदा मतलब राय कल्ला निहंग खान आपस विच ही कुड़म ने।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ। ਜਿਉਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਚੋ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੰਡੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਸਕਣਾ। ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਸ਼ਨਾ ਬਸਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਈ ਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਿਉਂ ਸਿਉਂ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਕਾ ਸਕੇ ਉਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਪੈਰ ਬਹੁਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ। ਉਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ 2 ਪਾਵੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਿਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮਮਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਰਾਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਐਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਗ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ 2-3 ਦੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਥੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੀਰ ਵੀ ਬਾਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝਾੜ ਝੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਿਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕਛਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੜ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
अगन भेट कर दिते ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਹ शरीर सन ਜਿਹੜੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਭਾਂਬੜ ਮਚਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? गुरु की सिंगनी गरज के बोली मैं गुरु कलगीधर दी बेटी है, मैं माता साहब कौर दी पुत्री है, मैं अनंदपुर दी वासी है, मैं सिक्खी दियां बुक्कड़ां विचों सीसां लईयां ने। हाकमां ने चुक के उस बीबी नूं उसे अग दे भांबड़ विच सुट दिता। याद रखियो जिथे ਸਿੰਘਾਂ ने शहादतां दित्तियां ने उत्थे बीबी शरण कौर भी अपने वीरां दे नाल शहादत दा जाम पी गई। हंकार नाल आकड़े हुए सिर लेके हाकम चमकौर दी गढ़ी नूं घेरा पाई बैठे सन। नीवे जे सिर लेके उत्थों फौजां अगे कूच करदियां ने, सोचदियां ने साडे पल्ले ते कुछ भी नहीं पिया, असीं ते बड़ियां आसां उम्मीदां ला के बैठे सां। आखिर वो चमकौर की गढ़ी अज दुनिया के इतिहास विचों एक नवेकला स्थान रखती है। मैं एक निक्की जी गल होर कहनी, उन्होंने भी तवज्जो दे के समझियो। अल्लाह यार खां जोगी दे बोल फिर दोहराना चाहुंदा है। वो कहंदे ने दुनिया भर विचों हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए। दुनिया विचों इक्को ही तीर्थ है बंदिया, जिस दी खाक अपने मस्तक लाएगा जीवन की दशा बदल जाएगी। अणख जागे चमकौर नूं वेंदियां ही, जिथे सुतड़ा अजीत जुझार तेरा। ढट्ठे दिल भी उठ खलो जांदे, चिड़िया नीहां च देख परिवार तेरा। उस खाक नूं कदे मस्तक ला। ओ धीआं पुत्रां वालिओ मैं बेनती करनी चाहुंदा, कदे उस चमकौर दी गढ़ी दी पवित्र खाक अपने मस्तक लायो। कदे उत्थे बैठ के गुरु दे बच्चिआं दी गल दस्सिओ। पुत्रो तुहानूं जवानी जिहड़ी है ओ बाबा अजीत सिंह वर्गी बनाउणी चाहीदी है। तुहानूं अपना जीवन बाबा जुझार सिंह वर्गा बनाउणा चाहीदा है। बड़ियां थावां ते जांदे हो, जिहड़े गुरु ने तुहानूं अपने पुੱਤ बनाया है। कदे उस चमकौर दी गढ़ी च भी जाओ। मेरे बच्चे मन्निया अजीत सिंह नहीं, मेरे बच्चे मन्निया जुझार सिंह नहीं, पर गुरु इन्हां नूं उन्हां वर्गे बना लै। अज तू अपनी बुक्कड़ विच लैके अज मैं तेरे बच्चे तेनू मिलाउण लई लेके आया। बेनती करन लगा सां। करम सिंह स्टोरिया ने एक बड़ी प्यारी किताब लिखी, बहुमुल्ले लेख। उस जिक्र किया भाई दयाल सिंह उत्थे नेड़े पिंड दा एक वसनीक सी। गुरु घर दर्शन करन गया। उन्हें देखिया इत्थे कबूतर बिठा करते ने, उतनी सेवा संभाल नहीं। दिल विच ठोकर वज गई, वो साडी खत पुत वारन वाले आ। ठोकर वज गई दिल विच। घर परिवार जमीन बेच के गुप्त पहरे विच आके प्रगट नहीं कीता सी ते थोड़ी जी सेवा करिए ते प्रगटावा करन लग पैने। बड़े शांत सुभाਅ दे नाल उत्थे सेवा करते हैं। होर भी सिख संगतां सेवा करन लग पईआं, पर पता किसी नूं नहीं लगता कौन पैसा खर्चदा है। वो भी उमरी टोकरी चुक के सेवा करदा है। पर किसी अत दे नज़दीकी नाल जिहदे नाल सलाह विचार करनी है, उहदे कोल गल निकल गई। उधर दे मुखी लोकां नूं पता लग्या, वो इकट्ठे होके आए। कहण लगे दयाल सिंघा, तेरे चरणों विच बेनती करनी चाहुंदे हो। तू बड़ा गुरु का सिख प्यारा लभ्या, सेवा भी करदा है ते गुरु दी बाणी भी कमा रहा। सेवा करत होए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। सेवा करदियां भावना छुपा के रखण दी ये उदों भी चंगी है। पर साडे मन विच लालसा है, साडा जी करदा है तेरे तो लोग प्रेरणा लैण,
ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਛ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਧੀ ਦੋਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੜੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਾ ਇਹ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਕਦੇ ਗਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਕਦੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ? ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝੱਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रोजाना नितनेम अमृतमयी बाणी कथा कीर्तन ढाडी वारा सरवण करन लई सबसक्राइब करो YouTube चैनल ग्लोबल गुरबाणी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन ते क्लिक करो।